in our syllabus we have only these sorting techniques. These are insertion sort, selection sort, quick sort, heap sort, merge sort, shell sort, and the last one is bubble sort. In this bubble sort, shell sort, and quick sort are come under the concept of exchange sort. First of all, I want to explain about quick sort. What is mean by quick sort? Let's see about this. In this quick sort, it is an method of divide and conquer. It means we are dividing the array and then we can sort the element. Hence the name like this, divide and conquer. Actually dividing is nothing but we can divide the given elements into subparts, and the conquer is nothing but sorting and then adding into the arrays. Okay, in this general method of divide and conquer we can have two more types. First one is a quick sort and the next one is a merge sort. Actually merge sort is under the concept of external sort. First let me discuss about quick sort. In this quick sort, the quick sort is come under the concept of divide and conquer. First, the general method of divide and conquer is like this. First one, in this we use P and minimum. P is nothing but problem to be solved, and the MIN is nothing but minimum. Minimum is nothing but minimum size. In this, these are the steps we can follow in this divide and conquer. First, we have to fix the N. N is nothing but size of the P. P is nothing but problem to be solved. In this, here N is nothing but size of this array. అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ n అనేది నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ లాగా. ఇఫ్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ద మినిమం, ఓకే, s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్క్వేర్. ఈ కాన్క్వేర్ని ఎలా డినోట్ చేస్తున్నామంటే s తో డినోట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ డివైడ్ p ఇంటూ p1, p2, p3 అండ్ సో ఆన్. మనకి ఇక్కడ ఏంటి డివైడ్ అండ్ కాన్క్వేర్ అంటే డివైడ్ అంటే ఏం చేస్తున్నాం, ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ని p1, p2, p3 అండ్ సో ఆన్ px వరకు డినోట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఫర్ ఈచ్ p1 సబ్సెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు p. ప్రతి ఒక్కటి p1 కానీ p2 కానీ అన్ని సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ద p. ఓకే, si is divide and conquer. Here s is nothing but combining of s1, s2, sc and so on. Okay, next in the quick sort, array is divided into two parts based on pivot element, and the pivot element is placed in its final position such that the elements left to the pivot are smaller than it and the elements right to the pivot are greater than the pivot element. The same technique అంటే pivot ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ క్విక్ సార్ట్లో మనం ఒక పివోట్ ఎలిమెంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. After some comparisons, the pivot element is fixed in some position. ఒక పొజిషన్లో ఈ పివోట్ ఎలిమెంట్ అనేది ఫిక్స్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఆ పివోట్ ఎలిమెంట్ ఒక్కసారి ఫిక్స్ అయ్యింది అంటే ఆ పివోట్ ఎలిమెంట్ కంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ స్మాలర్ దెన్ మాత్రమే ఉండాలి, అండ్ ద రైట్ సైడ్ అని గ్రేటర్ దెన్ మాత్రమే ఉండాలి. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, అవి ఎలిమెంట్స్ స్మాలర్ లార్జ్ అని మాత్రమే చూస్తున్నాం. ఇక్కడ సార్టింగ్ అవ్వకపోయినా ఆ పివోట్ ఎలిమెంట్ కంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ స్మాలర్ వాల్యూస్ మాత్రమే ఉండాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ సార్టెడ్ ఆర్డర్. ఓకే, right side of the pivot element is greater than the pivot element. The same in this same technique is applied to two sub arrays. In this quick sort, no need to combine two sub arrays. Okay, this is the general concept of the divide and conquer. Next, coming to this procedure for placing the pivot element. అసలు pivot element అంటే ఏంటి, అది ఎలా ప్లేస్ చేయాలని చూసాం. నెక్స్ట్ let A be an array with L is equals to 1 and R is equals to n minus 1. Here L and R is nothing but L is equals to left and R is nothing but right. అంటే పివోట్ ఎలిమెంట్ మనం కంపారిజన్ చేయాలి అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నుండి కంపారిజన్ చేయాలి, నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్ నుంచి కంపారిజన్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్
Okay, if a of 0 is pivot element, అదే ఆఫ్ 0 అంటే 0th పొజిషన్లోనే పివోట్ ఎలిమెంట్గా స్టార్టింగ్లో తీసుకుంటాం. ది పివోట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ అదే ఆఫ్ ఎల్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి పివోట్ ఎలిమెంట్తో కంపేర్ చేసుకుంటూ వస్తాం. ఇఫ్ ఏ ఆఫ్ ఎల్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ద పివోట్ దెన్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే L++. Again compare until the element is found greater than the pivot. అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి మనం పివోట్ ఎలిమెంట్తో సెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు అది ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ వెళ్తుంది. అది ఎంతవరకు ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ వెళ్తూ ఉంటుంది అంటే కంపారిజన్స్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటాయి, అంటే పొజిషన్స్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటాయి. అది ఎంతవరకు అంటే ఇక్కడ మనకి పివోట్ ఎలిమెంట్ అనేది స్టార్టింగ్లో తీసుకుంటాం. అంటే ఏ ఆఫ్ 0 అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ అంటే 0th లొకేషన్లో ఏదైతే ఎలిమెంట్ ఉంటుందో అది పివోట్గా తీసుకుంటాం. దాని పక్కన ఉన్న దాన్ని ఎల్గా డినోట్ చేస్తాం. అది ఎంతవరకు లూప్ రిపీట్ అవుతుంది అంటే ఈ పివోట్ ఎలిమెంట్ కంటే నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి సెర్చ్ చేసినప్పుడు గ్రేటర్ ఎలిమెంట్ వచ్చేంత వరకు సెర్చ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. నెక్స్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద రైట్ సైడ్, కంపేర్ విత్ ద పివోట్ ఎలిమెంట్ ఏ ఆఫ్ ఆర్. అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్లో లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి సెర్చ్ చేస్తాం, పివోట్ ఎలిమెంట్ కంటే గ్రేటర్ దాన్ ఎలిమెంట్ కనిపించింది అనుకో లూప్ అక్కడికి స్టాప్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్ నుంచి సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలి, కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అది ఎంతవరకు ఏ ఆఫ్ ఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ది పివోట్ దెన్ డిక్రిమెంట్ అండ్ అగైన్ కంపేర్ అంటిల్ అన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఫౌండ్ స్మాలర్ దాన్ ద పివోట్. అంటే ఇప్పుడు పివోట్ ఎలిమెంట్ కంటే రైట్ సైడ్ నుంచి సెర్చ్ చేసినప్పుడు పివోట్ ఎలిమెంట్ కంటే స్మాలర్ దాన్ వాల్యూ మనకి ఎప్పుడైతే కనిపిస్తుందో అంతవరకు సెర్చ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ ఏంటి లెఫ్ట్ సైడ్ సెర్చ్ చేస్తున్నాం, రైట్ సైడ్ సెర్చ్ చేస్తున్నాం. పివోట్ ఎలిమెంట్ ఎప్పుడు స్టార్టింగ్లో మాత్రమే ఉండాలి. ఆ స్టార్టింగ్లో ఉంది అంటే అది స్టార్టింగ్లో మాత్రమే తీసుకుంటాం. ఓకే, మనం లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి సెర్చ్ చేయాలి, రైట్ సైడ్ నుంచి సెర్చ్ చేయాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి సెర్చ్ చేసినప్పుడు పివోట్ ఎలిమెంట్ కంటే గ్రేటర్ దాన్ వాల్యూ కనిపించేంత వరకు మనం అంటే కంపారిజన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. కానీ నెక్స్ట్ ఒకవేళ పివోట్ ఎలిమెంట్ కంటే గ్రేటర్ దాన్ వాల్యూ కనిపించింది అనుకో అక్కడికి లూప్ వాల్యూ అంటే లొకేషన్ వాల్యూ ఫిక్స్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్ నుంచి సెర్చ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. అలా రైట్ సైడ్ నుంచి సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఏంటి పివోట్ ఎలిమెంట్ కంటే స్మాలర్ దాన్ వాల్యూ మాత్రమే ఉండాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ ఇట్. ఓకే, ఆ ప్లేసెస్ ఫిక్స్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ బిగ్గర్ ఎలిమెంట్ ఆన్ లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ స్మాలర్ ఎలిమెంట్ ఆన్ రైట్ సైడ్, నౌ కంపేర్ ద లొకేషన్స్ ఎల్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ దెన్ స్వాప్ ఏ ఆఫ్ ఎల్ అండ్ ఏ ఆఫ్ ఆర్. ఓకే, ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి, లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి కంపేర్ చేసినప్పుడు ఎల్ వాల్యూ వస్తుంది, రైట్ సైడ్ నుంచి కంపేర్ చేసినప్పుడు ఆర్ వాల్యూ వస్తుంది. ఆ ఎల్ వాల్యూని ఆర్ వాల్యూని కంపేర్ చేయాలి. ఒకవేళ మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి అంటే ఎల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ఆర్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఎల్ అనేది ఆర్ కంటే ఎప్పుడు స్మాలర్ వాల్యూ మాత్రమే ఉండాలి. అలా ఉంది అంటే ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ స్వాప్ చేయాలి, అదే ఆఫ్ ఎల్ అంటే ఆ లొకేషన్లో ఏ ఎలిమెంట్ అయితే ఉంటుందో ఆ ఎలిమెంట్ని తర్వాత ఏ ఆఫ్ ఆర్తో ఏ ఎలిమెంట్ అయితే ఉంటుందో ఆ ఎలిమెంట్ అంటే లొకేషన్స్లో ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అదంటే స్వాప్ చేస్తాం. ఒకవేళ ఆ కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యింది అంటే స్వాప్ ఏ ఆఫ్ ఆర్ అండ్ పివోట్. అంటే ఏంటి, ఒకవేళ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఏ ఆఫ్ ఎల్ అండ్ ఏ ఆఫ్ ఆర్ని స్వాప్ చేస్తాం. ఒకవేళ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఏ ఆఫ్ ఆర్ అండ్ పివోట్ ఎలిమెంట్ని స్వాప్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ద బ్రీఫ్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ది quick sort. First one, starting ante array of 0 is the pivot element. This is the location 1. This is the L position and this is the R position. Okay, after fixing the pivot element, the smaller values are left side the pivot and the greater values are right side the pivot. Here we can see one example. Okay, in this I use the elements 43, 37, 18, 51, 7, 6, 71 and 99. I can take these numbers to sort by using the quick sort. First one, in this quick sort ఇంతవరకు ఏం చెప్పాం, ఫస్ట్లో స్టార్టింగ్ 0th లొకేషన్లో ఏ ఎలిమెంట్ అయితే ఉంటుందో అదే ఏమని చెప్పాం, పివోట్గా తీసుకుంటున్నాం అని చెప్పాం. అందుకే this is indication of the pivot. Let's compare with the L. This is the L position and this is
అంటే ఎల్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఎల్ పొజిషన్స్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం, ఆర్ పొజిషన్స్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ ఎల్ పొజిషన్ ఏంటి 1 2 0 1 2 3 4 5 6 and 7. ఓకే, ఫస్ట్ కంపేర్ విత్ ద ఎల్ అంటే పివోట్ ఎలిమెంట్ కంటే లార్జర్ వాల్యూ కనిపించేంత వరకు కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. అంటే ఇక్కడ ఏంటి 43 is greater 43 is less than 37. No, we can search for the another step, then we can go for the next element is after completion of the 37 our next element is 18. ఇప్పుడు ఏంటి 43తో 18ని కంపేర్ చేయాలి. అంటే 18ని కంపేర్ చేయాలంటే 43 కంటే లార్జర్ వాల్యూ వచ్చేంత వరకు కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. 43 కంటే 18 పెద్దదా కాదు, కాబట్టి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక లూప్ని రిపీట్ చేయాలి. కాబట్టి నెక్స్ట్ 43 37 18 నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి 51. అంటే 51 43 కంటే 51 పెద్ద వాల్యూ. అంటే మనకు కావాల్సిన కండిషన్ ఏంటి, పివోట్ కంటే లార్జర్ వాల్యూ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉండాలి. ఓకే, మనకి ఫిక్స్ అయ్యి అంటే ఎల్ పొజిషన్ ఏంటి 3. ఓకే ఫ్రెండ్స్. Okay students, next after fixing the L position, then we can search for the R position. Then we can follow these steps. 43 will compare with the 19. అంటే ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్లో సెర్చ్ చేసినప్పుడు లార్జర్ వాల్యూ మనకి ఫిక్స్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్ నుంచి సెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఏంటి, పివోట్ ఎలిమెంట్ కంటే స్మాలర్ వాల్యూ కనిపించేంత వరకు లూప్ రిపీట్ అవ్వాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ 99తో సెర్చ్ చేసినాం. 99తో కంపేర్ చేసినప్పుడు 43 అనేది 99 కంటే చిన్నదా పెద్దదా, చిన్నది. అంటే పివోట్ ఎలిమెంట్ కంటే మనకేంటి స్మాలర్ వాల్యూ కనిపించాలి, కానీ కనిపిస్తోందా లేదు. కాబట్టి అంటే లూప్ అంటే కంపారిజన్ అనేది ఇంకా జరగాలి. నెక్స్ట్ అంటే ఇంకా అక్కడికి అవ్వలే. నెక్స్ట్ పివోట్ ఎలిమెంట్తో ఏంటి, నెక్స్ట్ 7th పొజిషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 6th పొజిషన్, పివోట్ ఎలిమెంట్ కంటే స్మాలర్ వాల్యూ కనిపించాలి. 71 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ద పివోట్. Then go for the next step. For that 43 will compare with the next 61. This is the position of the 5. 0 1 2 3 4 5 6 7. Okay, this is the R position. In the R position ఇప్పుడు కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏంటి 43 పివోట్ ఎలిమెంట్ కంటే స్మాలర్ వాల్యూ కనిపించింది, కాబట్టి R పొజిషన్ కూడా ఫిక్స్ అయింది. అప్పుడు కంపేర్ చేయాల్సింది ఏంటి, ఎల్ పొజిషన్ ని R పొజిషన్. అంటే దిస్ ఈజ్ ద A of L. This is A of L and this is A of R. After fixing these, we can compare the location positions. 3 is less than 5. 3 is less than 5. If it is 2, then swap L and then it swap the elements in the left position and right position. This is the step 43 37 18 6 7. We can exchange the places of the L position element and the R position element. You can swap. Exchange is nothing but the swap. 16 place లో ఉన్నది 51 place లోకి, 51 place లో ఉన్నది 6 place లోకి ఎక్స్చేంజ్ చేసాం. ఓకే, next after completion of the swapping, then we can go for the next step. నెక్స్ట్ ఇప్పుడేంటి మనకి L is equals to 3 వరకు మనకి కంపారిజన్ అనేది జరిగింది. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇప్పుడు L is equals to 3 వరకు కంపారిజన్ జరిగింది. నెక్స్ట్ ఏంటి, అప్పుడు ఈ ఎక్స్చేంజ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ వీ కెన్ కంపేర్ ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ టు ద గివెన్ ఎలిమెంట్స్ విల్ బీ ఇన్ సార్టెడ్ ఆర్డర్. నెక్స్ట్ L is equals to 3 అంటే ఈ లొకేషన్ వరకు మనకి కంపారిజన్ జరిగింది. నెక్స్ట్ L is equals to 4తో కంపేర్ చేయాలి. ఇప్పుడు పివోట్ ఎలిమెంట్ లెఫ్ట్ సైడ్ కంపేర్ చేసినాం కాబట్టి గ్రేటర్ వాల్యూ కనిపించేంత వరకు లూప్ రిపీట్ అవుతూ వెళ్ళాలి. గ్రేటర్ వాల్యూను కాదు అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళాలి, అంటే L అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ 43 is compared with the 51 అంటే 43 అనేది 51 కంటే స్మాలర్ వాల్యూ అంటే పివోట్ ఎలిమెంట్ అంటే లార్జర్ వాల్యూ మనకి కనిపించింది. ఇక్కడ L వాల్యూ పొజిషన్ ఫిక్స్ అయింది. దిస్ ఈజ్ ద పాస్ట్ వాల్యూమా, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఇంతకు ముందు వాల్యూ, ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్స్తో మనకి సంబంధం లేదు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు R పొజిషన్ ఇక్కడ వరకు, R పొజిషన్
ఇంతకు ముందు స్టెప్లో ఎక్కడ వరకు ఫిక్స్ అయింది, r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 పొజిషన్ ఈ లొకేషన్ వరకు మనకి లూప్ అనేది రిపీట్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి, r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 లొకేషన్ 4లో ఏ ఎలిమెంట్ అయితే ఉందో అది కంపేర్ చేయాలి. అప్పుడు కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు కంపేర్ చేసినప్పుడు పివోట్ ఎలిమెంట్ కంటే రైట్ సైడ్ నుంచి సెర్చ్ చేస్తున్నాం. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనము రైట్ సైడ్ నుంచి సెర్చ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి స్మాలర్ వాల్యూ కావాలి. మనం లెఫ్ట్ సైడ్ సెర్చ్ చేసినప్పుడు లార్జర్ వాల్యూ మనకి దొరికింది. అంటే ఇప్పుడు ఎల్ పొజిషన్ ఏంటి 5, ఇప్పుడు ఆర్ పొజిషన్ ఏంటి 4. నెక్స్ట్ కంపేర్ విత్ ద ఎల్ అండ్ ఆర్. 5 ఈజ్ లెస్ దాన్ 4 అంటే కండిషన్ ఫాల్స్. అంటే ఇప్పుడు ఏవేవి ఏ ఆఫ్ ఆర్లో ఏ ఎలిమెంట్ ఉందో అది అండ్ పివోట్లో ఏదైతే ఉందో ఆ ఎలిమెంట్ని స్వాప్ చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ 7 ఇక్కడికి వెళ్తుంది, 43 ఇక్కడికి వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద స్టెప్. 7, 37, 18, 6, 43, 51, 71, 99. ఆఫ్టర్ ది పివోట్ స్వాపింగ్ ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. చూడండి ఇక్కడ చూడండి స్టూడెంట్స్, ఒక్కసారి మనం పివోట్ ఎలిమెంట్ స్వాప్ చేసాము అంటే దాని తర్వాత ఏ ఎలిమెంట్స్ అయితే ఉంటాయో అవన్నీ ఆల్మోస్ట్ స్వాపింగ్ కండిషన్. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి, ఇప్పుడు డివైడ్ చేసిన ఈ పివోట్ ఎలిమెంట్ ఎప్పుడైతే ఫిక్స్ అవుతుందో అది 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి స్వాపింగ్ అనేది చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి 43 అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్ అనేది ఫిక్స్ అయింది. అంటే ఈ 43 ఏదైతే ఉందో ఈ పొజిషన్ని ఫిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇదొక అదే అవుతుంది, ఇదొక అదే అవుతుంది. అప్పుడు ఏంటి, ఇక్కడ కంపారిజన్ చేయాలి. ఇక్కడ 43, ఇప్పుడు ఇది పివోట్ ఎలిమెంట్ మా. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది పివోట్ ఎలిమెంట్, ఇప్పుడు ఇది పివోట్ ఎలిమెంట్, ఇక్కడైతే 7 పివోట్ ఎలిమెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ 7తో కంపేర్ చేయాలి. ఇప్పుడు 7తో కంపేర్ చేయాలి అంటే 7 కంటే ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ సెర్చ్ చేసినాం కాబట్టి లార్జర్ వాల్యూ కనిపించేంత వరకు సెర్చ్ చేయాలి. అంటే 7 కంటే 37 పెద్దదా కాదా, పెద్దది. అంటే L ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఫిక్స్ అయింది. నెక్స్ట్ ఆర్తో L పొజిషన్ ఫిక్స్ అయింది. నెక్స్ట్ ఆర్ పొజిషన్ చూస్తాం. ఇక్కడ ఆర్ పొజిషన్ చూసినప్పుడు రైట్ సైడ్ నుంచి సెర్చ్ చేసినాం కాబట్టి స్మాలర్ వాల్యూ కనిపించాలి. అంటే ఎల్ వాల్యూ ఫిక్స్ అయింది, ఆర్ వాల్యూ కూడా ఫిక్స్ అయింది. కాబట్టి L ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అండ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3. ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ద ఏంటి, ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ అంటే L ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ అంటే కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యింది. కాబట్టి ఏం చేయాలి, 37ని 6ని రీప్లేస్ చేయాలి. అందుకే 7, 6, 18 and 37. ఓకే, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇన్ సార్టెడ్ ఆర్డర్? నో. ఫర్ దట్ పర్పస్ 7, 6, 18 and 37 ఇంకా ఇక్కడ రీప్లేస్ అవ్వాలి. కాబట్టి నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఏంటి, L ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 వరకు కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ L ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2తో కంపేర్ చేయాలి. L ఈజ్ ఈక్వల్స్ 2తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏంటి, 7ని 18తో కంపేర్ చేయాలి. అంటే L పొజిషన్ ఫిక్స్ అయింది. నెక్స్ట్ ఆర్ పొజిషన్ 3 వరకు అయిపోయింది, ఆర్ పొజిషన్ ఫిక్స్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫస్ట్ ఏంటి, ఆర్ పొజిషన్ 3 వరకు అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 2 వరకు కంపేర్ చేసిన, అంటే రైట్ సైడ్ నుంచి సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఏమని చెప్పాను, ఓన్లీ స్మాలర్ వాల్యూ మాత్రమే ఉండాలి అని చెప్పాను. కాబట్టి నెక్స్ట్ సెర్చ్ విత్ ద 6. నెక్స్ట్ ఫర్ దట్ పర్పస్ 7, 6 అంటే L ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 అండ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. అప్పుడు ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి, L ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, నో. వై, బికాస్ 2 ఈజ్ లెస్ దెన్ 1, నో. For that purpose we can swap r position of the element. For that purpose we can swap r position element and the pivot element. After that 6, 7, 18, 37 these elements are in sorted order. 6, 7, 18 and 37, 43. This is almost fixed. ఇట్ సైడ్ నేను కంపారిజన్ అనేది చేయాలి కానీ ఇక్కడ చేయలేదు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఆల్రెడీ సార్టెడ్ ఆర్డర్లో వచ్చాయి. 51, 77, 99 దీస్ ఆర్ ఇన్ సార్టెడ్ ఆర్డర్. ఫర్ దట్ పర్పస్ ఐ డోంట్ నీడ్ టు కంపేర్ ది ఎలిమెంట్స్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద క్విక్ సార్ట్. ఆఫ్టర్ ది క్విక్ సార్ట్ దిస్ ఈజ్ ది అల్గారిథమ్. ఓకే, ఇన్పుట్ ఏంటి,
ఒక అదే ఇచ్చారు. ఏ ఆఫ్ 0లో ఏమనుకుంటాం, పివట్ ఎలిమెంట్ లెఫ్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్, రైట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n-1. లెఫ్ట్ పొజిషన్ ఏంటి 1, n ఈజ్ ద సైజ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇఫ్ లెఫ్ట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ రైట్, పివట్ ఎలిమెంట్ ఎప్పుడు L is equals to left and R is equals to right. While కంపారిజన్ ఏంటి మనకి వచ్చిన కండిషన్, L is less than R. ఒకవేళ L అనేది less than R అయితే this is the condition. అందుకోసం ఇక్కడ ఏంటి, pivot element is less than or equals to array of ఎలిమెంట్ అండ్ L ఈజ్ లెస్ దాన్ రైట్ అయితే L అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇఫ్ A ఆఫ్ L ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ pivot అండ్ రైట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ లెఫ్ట్, దెన్ డిక్రిమెంట్ ద రైట్ అండ్ వైల్ ఇన్ స్టెప్ 9. ఇక్కడ ఈ ఎండ్ వైల్ని ఈ లూప్ రిపీట్ అవుతూ ఉంది ఎంతవరకు అంటే ఈ పివట్ ఎలిమెంట్ అనేది ఈ ఆఫ్ ఎల్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ అనేది దీనికంటే వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ వాల్యూ, అంటే పివట్ ఎలిమెంట్ కంటే గ్రేటర్ దాన్ వాల్యూ వచ్చేంత వరకు లూప్ అనేది అంటే పొజిషన్ ఎల్ పొజిషన్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ వెళ్తూ ఉంటుంది. ఒకవేళ మనకి కనిపించింది అంటే లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి వైల్ లూప్ని ఎండ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్ నుంచి ఏం చేస్తాం, పివట్ ఎలిమెంట్ కంటే స్మాలర్ వాల్యూ కనిపించేంత వరకు లూప్ అనేది డిక్రిమెంట్ అవుతూ వెళ్తుంది. ఒకవేళ డిక్రిమెంట్ అయ్యింది అంటే పొజిషన్ మనకి తెలిసింది అంటే వైల్ లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాం. ఒకవేళ ఈ పొజిషన్స్ L పొజిషన్ R పొజిషన్ మనకి తెలిసాయి అంటే ఏంటి, కండిషన్ ఏంటి, L ఈజ్ లెస్ దాన్ R. ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే స్వాప్ A ఆఫ్ L అండ్ A ఆఫ్ R. ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ దెన్ స్వాప్ A of R and pivot. And while in step 6, swap pivot and A of R. Call quick A of L, A comma left comma R minus 1, A comma R plus 1 comma left. This is stop. This is about algorithm of the quick sort. Next one is time complexity. In the time complexity, average or best case, we can have the big O of log n log n. Why? Because అంటే ఇక్కడ ఎందుకు big O of n log n వస్తుంది అంటే, ఒకవేళ మనకి కంపారిజన్ ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ విల్ బి ర్యాండమ్ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి అంటే, ప్లేసింగ్ ద పివట్ ఆఫ్టర్ ర్యాండమ్గా ఆర్డర్లో ఉన్నాయి అంటే ఏంటి, ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ అరేస్గా ఉంటాయి కాబట్టి n log n. ఒకవేళ ఇదే మనకి అంటే ఈ కండిషన్ ఏంటి, ఒకవేళ పివట్ ఎలిమెంట్ ఫిక్స్ అయిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ ఆల్మోస్ట్ రైట్ సైడ్, పివట్ ఎలిమెంట్ కంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ రైట్ సైడ్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్గా ఉంటే అది యావరేజ్ ఆర్ బెస్ట్ కేస్ అవుతుంది. అప్పుడు టైం కాంప్లెక్సిటీ ఏంటి అంటే బిగ్ O of n log n. ఒకవేళ అదే గిన మనకి పివట్ ఎలిమెంట్ వచ్చి ఫిక్స్ అయిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ది లెఫ్ట్ సైడ్ ఐదర్ ఆర్ ఇన్ రైట్ సైడ్, అంటే ఒక్క సైడ్ మాత్రమే పివట్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఉండి నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్ ఎటువంటి ఎలిమెంట్స్ లేనప్పుడు అదేంటి వర్స్ట్ కేస్ అవుతుంది. అప్పుడు టైం కాంప్లెక్సిటీ ఏంటి అంటే బిగ్ O of n square. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద క్విక్ సార్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మా.